السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزول في اللون يا جماعة الخير يا الأحباب، كيف الأحوال؟ والله حبيت نكرمكم بهذا الفيديو اللي يكون مسجل في التاريخ، ومسجل لأنه عنده خلفية خطيرة اللي راهي مارسها النظام اليوم، ومارسها من قبل. وهنا أضع عنوان هذا الفيديو: التطبيع مع إسرائيل. كثير من الدول العربية اللي طبعت بالسرية وطبعت على العلن مؤخرا، راكم عرفتوا، الإمارات والجار متاعنا محمد السادس، ودول أخرى عربية محسوبة على رصيد إسرائيل. كي نقول رصيد إسرائيل، هذه الدول اللي كانوا في السابق دايرين مكاتب نتاع قنصليات إسرائيلية في بلدانهم، ومنها قطر، وهذه تركيا التي تدعي الإسلام اللي عندها سفارة منذ زمان. ولكن حبيت نخصص هذا الفيديو فقط لهذه العلاقات الإسرائيلية الخفية اللي موجودة بينها بين إسرائيل والعصابة عن طريق فرنسا. دائما فرنسا هي الوسيط بين إسرائيل والعصابة الحاكمة. والله كلفت نفسي شوية باش ندير واحد البحث ماهوش موسع، ولكن خديت بعض الفيديوهات اللي ربما تنسق بعضها بعض باش نوصلوا للمرتبة اللي رانا فيها اليوم. كاين زوج أشخاص راهم يلعبوا واحد الدور، دور خطير، وهو إعادة الاعتبار لليهود الإسرائيليين والمغاربة عندنا في الجزائر. ولدرت لكم فيديو في السابق وتكلمت على هذه القضية بإسهاب، ولكن معليش، خلوني نفوت لكم واحد الفيديو اللي دارته قناة تي في 5 وجات فيها استغفر الله، هذه القناة تاع فرنسية، وجات فيها هذا أوريكو ماسياس، هذا الفنان المعروف، هو يهودي إسرائيلي اللي مشى للكنيسة ومشى للتصال، وانحنى أمام الجيش الإسرائيلي اللي كان يقصف في خوتنا الفلسطينيين في غزة، وقال لهم راني معاكم، قلب ورب. وفيديو موجود، ما حبيتش نديرها لكم، هو معروف، تدخلوا لعنده تشوفوه بكل التفاصيل، غير باش نعطيكم هذه المعلومة برك. إذن هذا أوريكو ماسياس اللي كان نسق في الكواليس مع بوتفليقة والحاشية وخاصة السعيد باش يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. هذه الزيارة اللي تمكنوا باش يجي يغني عندنا في بعض المدن الجزائرية، مثل قسنطينة اللي هي مسقط رأسه، والعاصمة، وتيزي وزو، وتلمسان، ووهران. هذه المدن اللي كان بوتفليقة شخصيا اللي هو دار هذه الروزنامة نتاع الجولة تاع هذا الفنان اليهودي. وهذا هو راه يقول في هذا الفيديو باللي هو من أصول أندلسية، عند سقوط غرناطة جدوده كانوا ثم. وهذا أوريكم ماسياس اللي في الفيديو هذا تهجم على الجزائريين وقال بالحرف الواحد: أنا ما عندي حتى واحد اللي نثق فيه إلا الرئيس بوتفليقة، وهذا في 2014 و2015، اللي قال: الرجل الوحيد الذي أثق فيه والذي هو سيقدم لي دعوة لزيارة الجزائر، سول بوتفليقة كي a l'honneur de m'inviter. هكذا قال في هذا الفيديو، وسترون بالصورة والصوت. وهو كما قلت راه تهجم على بعض الجزائريين، وخاصة ذكر الإسلاميين، واعتبرهم أقلية. كما اليوم العصابة راهي تستعمل نفس اللغة نتاع أوريكو ماسياس تاع هذا اليهودي الإسرائيلي اللي راهي اليوم تتهجم
على الإسلاميين اللي ما يدخلوش معاها في أي تحالف. وهنا تقصد الإسلاميين الراديكاليين، ولو أن النظام هو تحالف دائما مع الإسلاميين، وخاصة هذه الخوانجية، هذا مقري وأبو جرة سلطاني كلهم إسلاميون، ولكن النظام يفرق هو. وهذا أوريكو ماسياس هو كان يعني هذه الفئة اللي هم جزائريين، هم يعني عندهم التوجه نتاعهم يعني بطريقة ديمقراطية، لا نتهجم عليهم ولا يتهجم عليهم هذا أوريكو ماسياس عبر هذا الفيديو اللي تهجم بقسوة، لأنه في ذاك الزمان كان عنده ضمانات من النظام، من العصابة، من سعيد ومن بوتفليقة، حتى يدخل الجزائر. وهو كذلك يعني نوه بأن يدخل الجزائر رغم أنف الجزائريين، يعني ويتحدى فينا لأن عنده ضمانات من الرئيس شخصيا. إذن بما أننا نتكلم عن بوتفليقة هو الذي مهد البساط لهؤلاء اليهود المغاربة والإسرائيليين، فإذا تبون ما هو إلا نسخة مطابقة للأصل لبوتفليقة، وهو يكمل مسيرة بوتفليقة التي بدأها. وهنا راني جايكم يعني بعد هذا الفيديو تاع أوريكو ماسياس نعتلكم الفيديو تاع هذا بنجامين ستورا اللي قلت لكم كاين شخصين، كاين أوريكو ماسياس وكاين هذا بنجامين ستورا كذلك، اللي هو من نفس مسقط رأس أوريكو ماسياس، يعني زايد في قسنطينة، وهو أيضا يهودي الأصل وإسرائيلي الأصل. إذا هذا بنجامين ستورا بما أنه هو مؤرخ فرنسي من أصل يهودي، يعني راه دار واحد الكتاب على حول القضية الجزائرية وعلاقتها بحرب الجزائر وفرنسا الاستعمارية. وهذا الكتاب راه يعني لما كملوا راح عرض الاعتبار هذا علي بومنجل هذا الشهيد، يعني كعربون وفاء من هذه الدولة الاستعمارية التي قاتلت 1.5 مليون من الضحايا. يعني شوفوا هذا النفاق اللي موجود عند الرئيس الفرنسي، هو يريد أن يؤرخ 18 مارس 2021 في هذا اليوم بالذات. وتسمعوا في الفيديو نتاع هذا بنجامين ستورا الفيديو الثاني اللي يقول باللي 18 مارس سيكرم ماكرون الحركة الذين حاربوا معها ضد الجزائريين وقتلوا الآلاف من الجزائريين، هؤلاء الخونة سيعيد لهم الاعتبار هذا الرئيس ماكرون يوم 18 مارس. وانتظروا ماذا سيقع على حدودنا يوم 18 مارس. هناك أيضا تاريخ يوافق هذا التاريخ في جنوبنا، الجنوب الغربي للقطر الجزائري. فإذا هناك تنسيق خفي بين تبون وفرنسا، وهنا فيه يعني خطة جهنمية سرية لإعادة الاعتبار للأقدام السوداء وللحركة ولليهود المغاربة واليهود الإسرائيليين عندنا. وسترون بالصورة والصوت كيف علق هذا بنجامين ستورا على إنجازه لهذا التقرير الذي قدمه للرئيس ماكرون، والرئيس ماكرون حسبه هو يطبق ما جاء في هذا التقرير لإنجاز هذه المصالحة التي تكلم عنها بنجامين ستورا والتي يريدها ماكرون مع تبون. إذا تبون هو شريك في هذه القضية هذه اللي راني نتكلم عليها، فهو أصبح طرف معادي للشعب الجزائري، فيريد مصالحة مع اليهود المغاربة والإسرائيليين ضد المصالحة مع هذا الشعب الذي يسير كل جمعة. يعني شوفوا كيف يدير ظهره لشعبه ولا يدير ظهره لمن قتل الجزائريين. فهنا باش تعرفوا يعني خيانة تبون لأمانة الشهداء. وأنا وضعت لكم يعني فيديو مقبل يعني رجعوا له مؤرخ في 13 ديسمبر 2019 اللي قلت باللي يعني تبون خان أمانة الشهداء. وها نحن التاريخ يعيد نفسه، ونفس الكلام اللي قلناه راه يطبق اليوم في الميدان. وخلوني يعني نوريكم هذا الفيديو تاع أوريكو ماسياس حتى تعوا وتسمعوا وتشاهدوا بأم أعينكم.
Vous connaissez Mouna Ayoub? Oui, bien sûr. Elle a un beau bateau. Elle a un très très beau bateau. Les flotteurs. Mouna Ayoub aimerait chanter avec vous. On n'a pas répété, mais quand elle veut. Hein. Vous connaissez des chansons d'Enrico Macias? Mon oncle écoutait Enrico Macias quand j'étais toute petite sans arrêt. Et puis il y avait une chanson au Liban qui se répétait que les Français ne connaissent pas. C'était quoi? Et l'on m'appelle l'Oriental. Ah ben s'ils connaissent pas les Français, alors... Non, parce que j'ai demandé à tout le monde de se connaître cette chanson. Je suis Vous la allée la connaissez, chercher. vous? Oui. Ça fait comment, Enrico? Et l'on m'appelle l'Oriental. Elle est wahed sentimental. Aïe, 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 aïe. Et l'on m'appelle l'Oriental. Car moi je suis sentimental. Et pourtant je n'ai pas de mal. On m'a surnommé. هذا مدخل من مدخل الفيديو، وهي في البداية دوك يدخل يعني في صلب الموضوع. Alors, vous devez aller chanter à Constantine, vous deviez aller chanter, ou vous devez aller chanter à Constantine. Je vais chanter à Constantine, le 18 mars. Et puis partout en Algérie. Voilà. Alors à Constantine, à Annaba, enfin Bonn, Tlemcen, Tizi Ouzou et Alger. Donc Constantine c'est le 18 mars, faut pas oublier. Et Oran. Et Alger c'est le 27, donc c'est une tournée en Algérie. Et après on peut dire qu'après 38 ans, donc il y a 38 ans que vous avez quitté l'Algérie, vous n'êtes jamais retourné, et la boucle est en quelque sorte bouclée. C'est quelque chose que je n'aurais même pas imaginé en rêve, et puis qui vient de m'arriver comme quelque chose de... C'est même pas historique, c'est messianique. Ouais, c'est messianique. C'est assez beau. Il faut une veste par balle. Non, dites-lui ça, ça va... Non, non, pas du tout, ça m'impressionne pas du tout. Je crois que les gens ont une fausse opinion de la réalité des choses. Je pense que tous les gens qui naissent, on devrait leur mettre un gilet pare-balles aussi, parce que à chaque fois qu'on est, on est condamné à mort, hein, de toute façon. Non, mais ça vient monter le moral de tout le monde. Quel déconneur, Enrico. Non, mais c'est parce qu'il est énervé, parce qu'elle s'en fout, Mouna, de lui maintenant, depuis qu'il y a Enrico Macias. Bon, alors, vous y allez en plus pendant la période de l'Aïd, donc la fête du mouton, qui est la fête du pardon dans la religion musulmane. Et vous partez avec 200 autres juifs d'Algérie qui étaient là-bas à l'époque et qui retournent avec vous. Je pars avec 200 enfants d'Algérie, de toute confession. Et nous allons reconstruire un pont entre l'Algérie et la France. Un pont qui a été un petit peu coupé pendant longtemps, pendant 40 ans. Et puis voilà, je suis fier d'être le leader de cette merveilleuse histoire, cette nouvelle page de l'histoire que j'ai chantée depuis 40 ans. Alors à la fin de la semaine, la presse disait quand même que les conservateurs et les islamistes, en parlant de vous en Algérie, disaient que vous étiez l'envoyé du gouvernement d'Israël et que les 200 invités que vous emmeniez avec vous étaient destinés à officialiser le retour de la communauté juive dans le pays et que c'était inacceptable. Alors d'abord, je suis content que vous m'ayez posé la question pour mettre au point beaucoup de choses. Premièrement, ces gens-là qui essayent de perturber mon voyage en Algérie ne réussiront pas à le faire parce que je suis absolument déterminé, parce que ce sont des gens qui ne représentent rien du tout. Ce n'est pas que je les méprise ou que je les néglige. Au contraire, ils ne sont pas représentatifs pour se permettre de m'interdire d'aller en Algérie. Pendant 40 ans, j'ai été interdit, et maintenant, au bout de 40 ans, il y a le peuple algérien, avec une écrasante majorité, qui désire mon retour en Algérie, au même titre qu'un enfant d'Algérie. Et le président Bouteflika est le seul habilité à m'inviter. Alors, vous permettez, je suis content qu'il y ait des opposants à ma venue, quelques opposants. Vous savez combien il y en a? Il y en a 4, qui peuvent déteindre sur pas mal. Mais moi, je sais qu'il y a 99% d'Algériens, dont le président Bouteflika, qui désirent ma venue en Algérie, ce qui prouve que l'Algérie est sur le chemin de la démocratie. Ça, simplement, c'est quand même le FLN de Constantine qui s'est manifesté. Vous savez, moi, je ne me suis jamais mêlé de la politique intérieure de l'Algérie. La seule chose, c'est que j'ai toujours regretté qu'il y ait de la violence en Algérie. Je l'ai dénoncé, comme j'ai dénoncé celle qui a existé pendant la guerre d'indépendance.
et que je respecte les morts de des deux côtés. Mais ça, tout le monde a eu les mêmes souffrances. Enrico, je ne vais pas vous foutre le bourdon. Enfin, personne ne me foutra le bourdon. Ouais. Et je le dis sans aucune polémique. Et je le dis sans aucune peur. Et je le dis, je rassure tout le monde. Tous les gens, mon public, mes proches, ma famille, qui a peur pour moi j'ai peur pour eux, mais moi j'ai pas peur pour moi. حبست الفيديو هنا باش نذكركم في واحد العبارة قالها أوريكو ماسياس لما يحاول يقوم بالزيارة وهي ما تمتش زيارة على كل حال، اللي قال جو في جوسكو بو، يعني نفس العبارة هذه اللي قالها قايد صالح. وما هي العلاقة يعني هذه الكلمة التي ترددت على لسان قايد وترددت على لسان أوريكو ماسياس؟ هل هي صدفة أم عبارة يكررها اليهود؟ يعني هذه العبارة يكررها اليهود دائما في مناسبات كثيرة. Berry disait que vous étiez l'envoyé du gouvernement d'Israël et que les 200 invités que vous emmeniez avec vous étaient destinés à officialiser le retour de la communauté juive dans le pays et que c'était inacceptable. Alors d'abord, je suis content que vous m'ayez posé la question pour mettre au point beaucoup de choses. Premièrement, ces gens-là qui essayent de perturber mon voyage en Algérie ne réussiront pas à le faire parce que je suis absolument déterminé, parce que ce sont des gens qui ne représentent rien du tout. Je ne sais pas que je les méprise ou que je les néglige. Au contraire, ils ne sont pas représentatifs pour se permettre de m'interdire d'aller en Algérie. Pendant 40 ans, j'ai été interdit, et maintenant, au bout de 40 ans, il y a le peuple algérien, avec une écrasante majorité, qui désire mon retour en Algérie, au même titre qu'un enfant d'Algérie. Et le président Bouteflika est le seul habilité à m'inviter. Alors, vous permettez, je suis content qu'il y ait des opposants à ma venue, quelques opposants. Vous savez combien il y en a? Il y en a 4, qui peuvent déteindre sur pas mal. Mais moi, je sais qu'il y a 99% d'Algériens, dont le président Bouteflika, qui désire ma venue en Algérie, ce qui prouve que l'Algérie est sur le chemin de la démocratie. Ça, voilà. Simplement, c'est quand même le FLN de Constantine qui s'est manifesté. Vous savez, moi, je ne me suis jamais mêlé de la politique intérieure de l'Algérie. La seule chose, c'est que j'ai toujours regretté qu'il y ait de la violence en Algérie. Je l'ai dénoncé, comme j'ai dénoncé celle qui a existé pendant la guerre d'indépendance, et que je respecte les morts des deux côtés. Mais ça, tout le monde a eu les mêmes souffrances. Enrico, je ne vais pas vous foutre le bourdon. Enfin, personne ne me foutra le bourdon. Ouais. Et je le dis sans aucune polémique. Et je le dis sans aucune peur. Et je le dis, je rassure tout le monde. Tous les gens, mon public, mes proches, ma famille, qui a peur pour moi j'ai peur pour eux, mais moi j'ai pas peur pour moi. Et je les rassure tout de suite, parce que je sais que l'action qui est menée, c'est une action positive, dont le but et la finalité, c'est la paix et la fraternité, et c'est une page tournée pour nos enfants et nos petits-enfants. Si on continue à cautionner ce genre de choses, ça veut dire qu'on n'amènera rien au futur et on n'amènera rien à nos enfants et nos petits-enfants. Écoutez, au risque de ma vie, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je me fous éperdument de ma vie. J'en ai rien à foutre par rapport au symbole que je représente. Et si je devais faire marche arrière, je ne pourrais plus me regarder devant une glace. Jamais. الشخصية الثانية اللي رايح نديرها لكم ونوريها لكم في هذا الفيديو هو بنجا ماستورة كما قلت لكم، ويتكلم عن المصالحة الفرنسية الجزائرية. والفيديو تاع أوريكو ماسياس ما حبيتش نكملو باسكو طويل شوية، اللي يقول ما يفرق الجزائر وفرنسا غير هذا البحر. نفس الكلام اللي قالوا تبون عند تنصيبه كرئيس الجمهورية، اللي قال ما يفرق بيننا وبين فرنسا غير هذا البحر. يعني حب يقول باللي احنا والفرنسيس يعني الشعب واحد وأرض واحدة، باش تفهموا يعني. وهنا شوفوا الفيديو تاع بنجا ماستورة هذا يعني وتمعنوا مليح. à des secteurs politiques que je ne connais pas,
Mais c'est pas moi, Oui. disons, qui dit cela. On dit que Emmanuel Macron a dit reconnaissance mais pas repentance en recevant votre rapport. Non, Et qu'au fond, oui. Oui, non, il a évoqué essentiellement le fait que la question décisive et centrale, c'est de rentrer dans l'histoire et de la regarder en face, donc de reconnaître. Donc la question de la reconnaissance qui passe par une question décisive, c'est celle de l'éducation, de l'instruction et de la culture. Le problème culturel est décisif. Tous les leaders d'ailleurs du nationalisme algérien, je les ai beaucoup étudiés, vous le savez, puisque j'ai fait la biographie de Messali, j'ai fait la biographie de Ferhat Abbas, etc. Tous ont insisté sur une chose dans le rapport à la France, par rapport au peuple algérien. C'était la question de la culture, la question de l'instruction. C'était fondamental dans leur bouche, dans leur pratique, dans leur démarche. Dans le fond, la question décisive pour moi, c'est de comprendre et de connaître l'histoire des autres. Des Algériens pour les Français et des Français pour les Algériens. C'est cette démarche-là qui a été la mienne dans l'écriture de cet ouvrage, parce que dans le fond, les malentendus existent dans des discours qui séparent, des discours séparatistes de haine en fait, Oui. des discours d'accusation, des stéréotypes en fait, qui ne permettent pas d'entrevoir un avenir commun. Oui, mais Jean Castex, Premier ministre aujourd'hui d'Emmanuel Macron, disait lorsqu'il travaillait avec Nicolas Sarkozy il y a quelques années, et je le cite, pas d'autoflagellation, pas de regret par rapport à la colonisation qui, disait-il, fait partie de l'histoire de la nation dont nous devons être fiers. Écoutez, moi je ne suis pas un homme politique, je ne prends pas en compte, en charge les déclarations des hommes politiques dans leur passé, d'ailleurs dans leur antériorité, par parenthèse, mais ce que j'essaye de faire plus modestement à mon niveau, c'est tout simplement d'essayer de dresser des passerelles, des ponts. Je suis originaire d'une ville qui s'appelle Constantine, qui est une ville des ponts précisément, une ville de passerelles. Oui. Et c'est ma volonté à moi, c'est d'essayer de ne pas stigmatiser, de reléguer, de dénoncer, et d'être dans la dénonciation permanente, mais d'essayer au contraire de dégager des chemins qui permettent de faire en sorte qu'on dessine un avenir pour la jeune génération. C'est très important parce que, j'en parlais tout à l'heure, mais lorsque le président Emmanuel Macron a reçu les petits-enfants d'Ali Boumengel, il s'adressait aussi à la jeunesse, puisque c'est des petits-enfants, des trentenaires. Et que dans le fond, ces trentenaires ont eu, il leur a dit, ce courage extraordinaire, c'était de vivre sans la colère. Sans la colère du fait que leur grand-père avait été assassiné. Même s'ils assumaient cette part d'histoire de manière très douloureuse, eh bien ils avaient su dépasser cette colère pour avancer et construire un avenir à l'intérieur de la société française et franco-algérienne. Et ça, c'est extraordinaire. Oui. C'est une leçon pour la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, alors on dit qu'Emmanuel Macron, mais ça c'est une vérité historique, n'a pas connu bien sûr la guerre d'Algérie, et que c'est le premier président de la République française à ne pas avoir connu la guerre d'Algérie. Et ça c'est un atout. Moi, je pense que ça peut être un atout. Ça peut être un atout dans la mesure où il n'est pas encombré d'une question qui me paraît décisive dans cette histoire, c'est la fabrication d'une rente mémorielle. C'est-à-dire de ceux qui vivent de cette histoire, qui entretiennent cette histoire à des fins de légitimité propre à eux, à des fins de clientélisme politique et culturel. Or, je crois que lui, il a pris les décisions qu'il a prises, on les connaît, les phrases qu'il a prononcées, etc. C'est peut-être parce qu'il n'avait pas, disons, il n'était pas cette sorte de prisonnier de ces rentes mémorielles appartenant à des clientèles politiques particulières. C'est pour ça qu'il a pu avancer, c'est pour cela. Maintenant, attention, il y a aussi la nécessité quand même de connaître l'histoire, parce qu'il faut ne pas être prisonnier, disons, des rentes mémorielles, mais encore faut-il écrire l'histoire. Parce que, comme le disait Pierre Nora, les mémoires divisent, j'en ai parlé tout à l'heure, ces mémoires fracturées, fractionnent à l'intérieur de la société française, mais l'histoire, elle rassemble. Oui. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut avancer, bien sûr. Oui, oui, Emmanuel Macron qui présidera la cérémonie officielle pour les harkis. Bien sûr. Et ça, c'est aussi de part de cela. Et le 19 mars 2022, je le disais, on sera à quelques mois de l'élection présidentielle, mais il semble qu'Emmanuel Macron fait quelque chose d'important, un principe de son quinquennat. Ce sera donc la date d'anniversaire des accords d'Évian. Est-ce qu'on attend un discours fondamental? Est-ce qu'on attend ce jour-là peut-être de manifestation d'une vraie réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie? Pourquoi pas? Pourquoi pas au terme, disons, de tout un parcours de gestes symboliques accomplis sur des personnages, sur des situations, pourquoi pas, je ne sais pas. Oui. Encore une fois, moi je ne suis pas dans... Mais qu'est-ce qu'il faudrait encore accomplir? Qu'est-ce qu'il reste à accomplir pour enfin obtenir cela? C'est un chemin, c'est un processus, c'est pas un seul geste, c'est pas un seul mot, c'est pas un seul discours, c'est un processus. Ce processus a été engagé.
c'est-à-dire comprendre à le corps. هنا هذا بنجا مسطورة راه ذكر 18 مارس كما قلت لكم، يعني سيحتفل مع الحركة يعني عشية وقف إطلاق النار، يعني 18 مارس. في 18 مارس هو راه محضر هذا الحفل الحركة، و 19 مارس هو توقيف إطلاق النار ونهاية مفاوضات إيفيان. راه ممكن سمعتوها يعني في الفيديو قبل قليل. Disons de stéréotypes, disons de rancœur aussi, de ruminations qui existent. Et donc à partir de là, le problème c'est celui d'un processus qu'on engage. C'est-à-dire à un moment donné j'ai employé cette expression d'une sorte de travaux pratiques qu'il faut mettre en œuvre pour se comprendre les uns les autres, ce qui ne veut pas dire excuser les crimes des autres, mais de se comprendre, de connaître cette histoire, encore une fois, parce que la connaissance de l'histoire permet de rassembler et d'avancer. Oui, oui, et au fond, vous-même, j'allais presque dire, vous avez pris les coups, Benjamin Stora. Oui. Vraiment, parce que, je vous en remercie, vous êtes sur ce plateau aujourd'hui pour TV5 Monde, à l'occasion donc de votre première intervention publique depuis la remise du rapport à Emmanuel Macron, et depuis notamment les annonces officielles pour Ali Boumengel hier de la part du président de la République. Mais au fond, vous vous dites, j'ai pris les coups, j'ai pas été un peu seul. Peut-être. C'est difficile parce que vous avez raison de poser cette question, parce que le problème d'un historien qui avance comme ça, c'est de sentir à ses côtés une mobilisation citoyenne et politique et culturelle. Ça a été, mis à part certaines personnes, je pense en particulier à Tassadet Yassine qui dirige la grande revue Berbera Awala, je pense au comité Josette et Maurice Audin qui m'ont beaucoup aidé, etc. Mais en règle générale, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ce renfort des intellectuels, des politiques, etc., pour précisément arriver vers cette paix des mémoires. Ça, c'est très difficile, effectivement, à vivre, parce qu'on a le sentiment d'une grande solitude. Oui, et d'en prendre plein la figure. Bah oui, bien sûr, les coups viennent de partout, hein. Ils viennent pas que d'un seul endroit et d'un seul côté, parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de rancœur, il y a énormément de blessures encore dans toute cette histoire, et il faut avoir le courage de les affronter, voilà. Oui, oui, mais pour une réconciliation mémorielle, il faut être deux. Oui. Est-ce qu'au fond, tout cela, est-ce qu'on a vraiment, je veux dire la question très franchement, Benjamin Stora, est-ce qu'on a vraiment la volonté de cette réconciliation? Est-ce qu'en Algérie, on a vraiment la volonté de cette réconciliation? Est-ce qu'en France, tout le monde, jusqu'au sommet de l'État, a vraiment la volonté de cette réconciliation? Moi, je pense que je pense qu'il y a une volonté politique qui existe, hein. Aujourd'hui, ça me paraît assez évident, sinon il n'y aurait pas eu ces gestes. Ça participe d'une volonté politique. Mais il y a, j'allais presque dire, la nécessité d'un chemin en commun. C'est pas simplement une question subjective, abstraite, d'amour ou de rejet ou de passion, bien sûr. Mais c'est une question de nécessité pour la France en particulier, sur son flanc sud, sur la Méditerranée. C'est une nécessité pour l'Algérie de vivre ensemble, d'avancer ensemble. Parce que, effectivement, il y a des grands défis qui existent en Méditerranée aujourd'hui. On ne va pas ici tous les décrire, hein, en particulier dans la période que nous vivons, qui est celle du Covid, qui est quand même une période qui est très dure, très difficile à vivre. Mais il y a le problème du terrorisme, il y a le problème de l'immigration, il y a, disons, les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Et dans le fond, l'Algérie est un très grand pays d'Afrique, la France est un très grand pays d'Europe, et ce partenariat, il doit passer par le chemin mémoriel, mais par bien d'autres chemins, parce que c'est un partenariat qui est tout à fait indispensable et nécessaire entre les deux pays. Oui, 1957, Ali Boumengel, 60 ans. Il aurait fallu 60 ans pour en arriver à cette reconnaissance d'une vérité, simplement d'une vérité. Et d'ailleurs, le fils de Ali Boumengel vous salue. Salue ce que vous avez fait, Benjamin Stora, pour lui, pour sa famille, et regrette que sa mère, qui est décédée à l'âge de 101 ans, donc la femme de Ali Boumengel, n'a pas connu cela pendant toute sa vie, plus de 60 ans après, pour enfin pouvoir reconnaître la vérité sur ce qu'avaient subi leurs parents. Oui, c'était, comme il le disait dans cet entretien au quotidien Algérien Liberté, c'est un très grand soulagement pour la famille. Je pense aussi à un grand ami à moi qui s'appelait Sami Boumengel, qui est décédé aussi malheureusement, et qui a été le combat de sa vie. C'était le combat d'une vie, la reconnaissance de l'assassinat de son père. C'est beaucoup de familles algériennes aussi qui se battent pour cette reconnaissance. N'oublions pas toutes les mémoires aussi, parce que c'est le reproche toujours qu'on fait, même si je ne mets pas sur le même plan naturellement tous ces groupes de mémoire. Mais il y a aussi la mémoire des appelés dont on n'a pas parlé. 1,5 million de jeunes soldats français sont allés en Algérie. Il y a aussi bien sûr la mémoire des Européens, des Pieds Noirs, et encore une fois bien sûr aussi la mémoire des Harkis. Bon, toutes ces mémoires-là qui saignent, dans le fond elles ont besoin d'être comprises et elles ont besoin
de se dialoguer entre elles, en fait, de se comprendre dans un rapport, disons, de mutuel, de réciprocité. Ça va prendre du temps, encore une fois. Oui. C'est un processus. Mais le problème, c'est d'engager ce processus, d'avoir la volonté d'engager ce processus. Et ce processus, vous le dites, est engagé. Rien ne pourra l'arrêter Ah aujourd'hui. si, il peut s'arrêter, bien sûr qu'il peut s'arrêter par des incidents, vous savez, les processus qui permettent de sortir des crises sont malheureusement très souvent entravés par des provocations, par des phrases radicales, par des oukases, disons, qui sont prononcées, etc. Et à ce moment-là, هلا باش تعرفوا يعني نفس الانتقادات نتاع أنريكو ماسياس، يعني عقلية اليهود الإسرائيليين عقلية واحدة، نفس الانتقادات نتاع أنريكو ماسياس. وهذا بنجامين ستورا وراكم سمعتوا تكلم عن الحركة والأقدام السوداء، وتكلم في بداية الفيديو على الاعتناء بمقابر اليهود والرجوع اليهودي للجزائر. يعني كل هذا داخل في هذه الاستراتيجية نتاع تبون. وشوفوا شوفوا الاحتقار، كيف يحتقروا الرئيس الجزائري ولا كلمة على الرئيس، يعني اللي هو داخل معهم في هذا المشروع السري والخفي مع ماكرون شخصيا، اللي هو دائما يشكر في تبون. وهذا القرار الأخير اللي خداه ماكرون بفتح الأرشيف الفرنسي للقراء، يعني لكل الطلبة والجامعيين حتى يطلعوا على أسرار الثورة الجزائرية، هذا العمل هو مقصود، يعني مقصود يعني حتى يفجر الجزائر من الداخل. يعني فيه ربما معلومات رايحة تخرج هي خطيرة، ربما في حتى مسؤولين اليوم راهم يسيروا البلاد اللي هم حركة فعلا. يعني شوفوا الخطورة تاع هذا فتح الأرشيف الفرنسي فيما يخص القضية الجزائرية. هنا شيء خطير على كل حال. وسمعوا كملوا الفيديو. Ce qu'avait tenté Jacques Chirac avec l'Algérie en 2005, lorsqu'il a essayé de signer un traité d'amitié. Et puis, au moment où ce traité d'amitié, eh bien, on était sur le point de le signer, il y a eu en France la loi de février 2005, dite la loi de la colonisation positive, et qui a fait que ce traité n'a jamais pu être signé. Donc on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, bien sûr, de ce qui peut se passer d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Mais l'important, c'est le chemin qu'on prend. Oui, mais vous êtes, vous, le symbole aussi. وهنا راه رجعكم للتاريخ بأن كان فيه اتفاق مع بوتفليقة وجاك شيراك لما كان رئيس فرنسا حول نفس القضية هذه. لهذا بديت لكم في الفيديو قلت لكم ما هو إلا استمرارية لما قام به بوتفليقة ويقوم به اليوم تبون. يعني فرنسا ما زالت تضغط علينا، ما زالت وصية علينا، ونحن نرضخ لها إلى يومنا هذا. Algériens et français des deux côtés de la Méditerranée, il y a une histoire commune dont on ne pourra jamais dire qu'elle n'a pas existé, et qu'au fond, il y a un rapport inexorablement, j'allais presque dire comme une obligation à devoir s'entendre. Oui, c'est une obligation, effectivement, parce que la France et l'Algérie se regardent. L'Algérie a une immense frontière avec l'Europe, c'est la plus grande frontière avec l'Europe, l'Algérie, il ne faut jamais l'oublier. La France est un grand pays méditerranéen, et donc la Méditerranée les rassemble. La Méditerranée, on le sait, qui est le berceau de grandes cultures, de grandes civilisations, qui était aussi un théâtre d'affrontement, peut être aussi le lieu, disons, d'une paix retrouvée, de mémoire réconciliée. Vous savez, moi je suis plus un homme qui est dans la culture de la réconciliation que dans la culture de la guerre et du conflit. Ça a toujours été ma position depuis de très nombreuses années. C'est pas ni la culture de l'excuse ou la culture de la guerre, mais c'est la culture de la réconciliation. Ça a été mon credo, et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé, beaucoup publié sur cette histoire, en espérant bien sûr que ce chemin, on puisse l'emprunter, bien entendu. Merci Benjamin Stora, France-Algérie, les passions douloureuses. Voilà votre rapport enfin publié chez Albin Michel, à lire, voilà, pour vraiment savoir exactement de quoi on parle à l'intérieur donc de ce rapport, plusieurs années de travail. Benjamin Stora, merci infiniment d'avoir accordé à TV5 Monde votre première interview et réaction depuis la remise de ce rapport au président de la République Emmanuel Macron. Merci. Merci. وهنا يعني بعد هذا الفيديو باش نكونوا يعني في الصورة بعضنا بعض، بوتفليقة هذا الشخص الخطير، هذا بوتفليقة هو اللي كان عميل فرنسا وكان مندس في السلطة الجزائرية إلى يومنا هذا، ولم يحاسب إلى يومنا هذا. وأنا نرجعكم لواحد الفيديو قديم نتاع بوتفليقة اللي برم
هذه الاتفاقية نتاع استغلال الغاز من طرف فرنسا، وراكم تعرفوا القضية هذه ما نبقاش ندخلوا فيها، اللي راهي تستغل في الثروة نتاعنا منذ 62. وسمعوا لهذا الفيديو. Signé à Alger par M. Jean de Breuil et M. Abdelaziz Bouteflika, l'accord franco-algérien sur le pétrole et le gaz saharien fera date. C'est en effet le premier accord pétrolier passé d'État à État et qui prévoit une association coopérative pour la recherche et l'exploitation. Comme l'a dit M. de Breuil, défi que la France et l'Algérie ont porté ensemble contre la permanence du désordre économique du monde actuel. شفتوا هاد المسؤولين كيفاش باعوها عليها اليوم؟ الشعار نتاعنا في الحراك الجزائري باعوها يا علي، باعوها يا علي، يعني في استمرارية على كل مستويات منذ 62، وفرنسا تستعمل الجزائر كبقرة حلوب. وهذا الاتفاق هذا عن طريق هذا التقرير اللي داروا بنجامين سطورة يعطي أكثر من دليل. كاش ما نهار سمعتوا في القنوات تاع الزيغو هذه حاشاكم تكلموا على هذا الكتاب نتاع بنجامين سطورة وما يدور حوله في الكواليس إلى غاية 18 مارس القادم 2021. وفي مارس 2022 أظن أن ماكرون سيكون أمام استحقاق انتخابي، وهو يعمل لصالح تزكيته مرة أخرى من طرف الفرنسيين. ولكن تبون يلعبها درجاز علينا وسبع علينا قبل حتى أن يصبح رئيس. وسمعوا لهذا الفيديو. أنا يتكلم على مدينة بجاية في قضية قانون المالية نتاع 2017. كانت احتجاجات، وقفة احتجاجية. أنا كلمت نقولها لك صراحة، نحطوا كما قلت عندنا في الصحراء قولوا التمر وخلاص. أنا كلمت مسؤول سياسي قلت له حبس علينا قال لي من على ساعة تحبس ومن على ساعة حبس. نقرأ اليوم في الجريدة واحد مسؤول سياسي يقول لك الانسداد. الانسداد راه في مخهم. الانسداد نتاع باب المرادية صح، باب منسدة، اللي يبغي يدخل يستنى 2019. يعني شوفوا هذا الكلام، يعني درت لكم مقارنة للسيادو ما يقطعش فيهم، بصح ولاد بلادو كيفاش يقطع فيهم ويتهمهم بأنهم يعني أيادي خارجية. شوفوا يعني هنا هذا الكلام كان يعني سكان بجاية في قضية نظن قانون المالية نتاع 2017 لما احتج الشعب وخرج للميدان على الزيادات هذيك اللي فرضوها على جيوب الزواولة. يعني نفس سياسة تبون قبل أن يصبح رئيس، وهنا راه يتكلم يعني ما كانش اللي يدخل للمرادية إلا هو. لهنا باش تعرفوا باللي كانت عنده نية خبيثة وكان يمهد باش يصبح رئيس. لهذا هو توسل لقايد صالح، توسل له وراح يدلق له، وكان يحذر من بعيد باش يدخل القصر المرادية. يعني شوفوا الكلام هذا باش توزنوه مليح، ونعاودها لكم على كل حال. شوفوا بعض الشباب في بجاي كلام كاين سيت في الماروك برو إسرائيليان et sous-traitant d'Israël. C'est clair. Il y a 2 sites en France. Il y a un site en Israël et un site en Allemagne. هذوما les 5 sites. Prouvé. كانت احتجاجات، وقفة احتجاجية. أنا كلمت نقولها لك صراحة، نحطوا كما قلت عندنا في الصحراء قولوا التمر وخلاص. أنا كلمت مسؤول سياسي قلت له حبس علينا قال لي من على ساعة تحبس ومن على ساعة حبس. نقرأ اليوم في الجريدة واحد مسؤول سياسي يقول لك انسداد. الانسداد راه في مخهم. الانسداد نتاع باب المرادية صح، باب منسدة، اللي يبغي يدخل يستنى 2019. هذه في انسداد صح.
أما الباقي الأزمة راه في العمخاخ، لوطوروت عامرة، الكافوياج، الناس تبني، العمارات طالعة، المستشفيات محلولة، المرتبات الناس تخلص، ما كان شان على بولانجري ولا شان على كذا وراه الأزمة هذه. شو كيفاش يكذب؟ شوف، وباش نختم لكم هذا الفيديو بهذه الصورة هذه، خير دليل هاو اللي وصلوا للمرادية ماهوش الشعب عن طريق الصندوق الشفاف. شوفوا ذاك العناق هذاك، شوفوا ذاك العناق وهذيك الوشواشة في الأذن. وهنا يشكر فيه يعني باسكو في 19 ديسمبر يوم التنصيب نتاعو اللي علقوا هذاك الوسام، علقوا لبعضهم بعض، يعني انتهت المهمة وانتهى المشروع نتاع تنصيب تبون ضد إرادة الشعب. لهذا اليوم الحراك يقول هذا الشعار تبون مزور جابوه العسكر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.